कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने कैप्टन संदीप संधू पर लगाया बड़ा आरोप। प्रगट सिंह ने कहा कि वीरवार रात को कैप्टन संदीप संधू का फोन आया और धमकी दी गई। आरोप लगाया कि कैप्टन संदीप संधू ने धमकी भरे फोन किए और कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लेकर धमकी दी गई। आरोप लगाया गया कि संदीप संधू ने उनको कहा है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की धमकी दी और उनको ठोकने की धमकी दी गई। प्रगट सिंह ने कहा कि उन्होंने सिर्फ बेअदबी मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई का सामना करने के लिए वह तैयार है। राजनीति को अफसोसजनक कहा। प्रगट सिंह ने कहा कि सभी पार्टियां आपस में मिल जाती है। विजिलेंस के डीजीपी के उपल पर प्रगट सिंह ने साजिश रचने के आरोप लगाए। प्रगट सिंह ने कहा कि सच की सजा देना चाहते हैं तो जब चाहे जहां चाहे आ जाए, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। प्रगट सिंह ने कहा कि यदि नवजोत सिद्धू के खिलाफ सरकार के पास सबूत हैं तो 2 साल से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। प्रगट सिंह ने कहा कि उन्होंने और नवजोत सिद्धू ने कभी कोई ग्रुप नहीं बनाया। प्रगट सिंह ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब को उल्टे राह पर डालने के आरोप लगाए और प्रगट सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। सब तो पहला तो यार मैं माफ़ी चाहना तुहाडी इनकनवीनियंस ਲਈ क्योंकि मैं 1-2 जगह ट्राई किया सी पर कोविड करके आपां नूं उहदे प्रोटोकॉल जिहड़े वो पूरे करने पैणे आ। असली गल है कि मैनूं वीरवार रात नूं कैप्टन संदीप संधू का फोन आया कि मैनू सीएम साहब ने एक मैसेज दिता ते वो मैसेज मैं तेनू देना ते धमकी भरिया मैसेज। मैं एक बारी नहीं 2 बारी नहीं 3 बारी मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ। इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ कि तेरियां असीं लिस्टां बहुत कढ लईआं ते तैनूं हुण असीं ठोकणा। पहला तो सच्ची गल है कि महसूस बड़ा होया भी असी किधर नूं तुर पए। असली जिहड़े इशू सी असी किधर नूं लै गए क्योंकि कोविड का समा पंजाब बड़े डिफिकल्ट और हिंदुस्तान बड़े डिफिकल्ट दौर चों गुजर रहा ते उस दौर दे विच एक चीफ मिनिस्टर अपने पोलिटिकल सैकटरी राही एक MLA नूं यह सुनेहा दे रहा भई तू तैयार हो जा तेनू ठोकना। मैं क्या फिर तू एक मेरा सुनेहा दे सकदा। मैं क्या जे सच बोलण दी ये सजा आ ना, जे असी बेअदबियां दी कोई गल कीती आ, जे पावर परचेज एग्रीमेंट्स दी रिव्यू करन दी गल कीती आ, जे माइनिंग की गल कीती आ, जे एक्साइज की गल कीती आ ते ओ काहदे लई कीती आ। वो इस करके कीती आ भी पंजाब दी इकोनॉमी ठीक हो जाए, पंजाब दा सोशल कल्चर ठीक हो जाए। पंजाब बेसिकली जिहड़ा किते ना किते गुरुआं पीरां दी धरती आ। वो किसी भी धर्म ना कोई वितकरा हुंदा, किसी भी जात ना कोई वितकरा हुंदा क्योंकि साडी फिलॉसफी वो आ। असी काम तो उहदे ते करना सी क्योंकि 2 साल पहला तुहानूं सारिआं नूं पता मैं चिट्ठी लिखी सी ते लेकिन जे ओहदी किड़िया मैं क्या जिथे मर्जी जदों मर्जी मैं रेडी हाँ। मैं बिल्कुल तैयार हाँ इस काम लई। सरकार ने जो करना वो कर लवे क्योंकि मैनू नहीं सी पता भी असली गल आ ये पॉलिटिक्स जिहड़ी वो इन्नी माड़ी हुंदी आ। और पढ़ना भी आउंदा, लिखना भी आउंदा ते समझना भी आउंदा। असलीयत यह आ भी ये लोकी पहला तुहाडे ते एहसान करदे आ। मैं नहीं कहंदा मैनू सरदार सुखबीर सिंह बादल लैके आए सी पॉलिटिक्स दे विच, मैं नहीं आउंदा सी, लेकिन इन्ना आसान तां नहीं ना भी हुण असीं पंजाब लुटदा होया देख लईए। मैं कदी किसी पोलीटिकल पार्टी नूं अज तक माड़ा नहीं कहा क्योंकि पोलीटिकल पार्टियां नहीं माड़ियां, उन्होंने चलाउण वाले लोग माड़े आ।
ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 10ਵੀਂ ਜਾਂ +2 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀਏ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਢਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ IPS ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, IPS ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, PPS PCS ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀਡ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ DGP ਆ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡੀਫੈਕਟੋ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੁੜਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 5-7-10 ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਿੱਲਰ ਆ,
ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਪਸੈਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ ਏ ਟੀਮ, ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮੂਵਿੰਗ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4.25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ 2017 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇਨਿੰਗ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਪਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। निशाने ते आ गए, नवजोत सिंह सिद्धू ते निशाने ते आ गया, चरणजीत सिंह चन्नी निशाने ते आ गए, और कल ये भी शक पिया सीगे सुखजिंदर सिंह रंधावा दे भी गैंगस्टरां दे नाल संबंधां नूं लैके भी चुप-चुपीते ते पड़ताल कीती है। मतलब वो लोग जिहड़े बेअदबी दी और नशियां दी इंसाफ मंगदे वो टारगेट हो रहे ने कि जां उन्हां नूं कोई खतरा हैगा कि ये जिहड़ा ग्रुप है हैवी हो रहा है? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ 14-16 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। नहीं, मैनू कहते गल बड़ी क्लीयर है। मैं क्या पहला तो मैं थोड़ा जा ये फील किया भी यार ये गल भी हो सकती है। मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, ही सैड कि हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा। मेरा मेरा कोई धड़ा नहीं है, मैं कदी धड़ा नहीं बनाया। मैं तो ये पॉलिटिक्स मैं तो टीम बनाई हमेशा। जे 10 साल हिंदुस्तान की कप्तानी की तो उहदे विच हर बंदे का रोल हुंदा। कप्तान इहो जिहा होना चाहिए भी जिहदे कोल जिहड़ी कैपेसिटी हैगी आ उहनूं रोल दे के उहदे कोलों काम करावे। ते जे यही कह देना भी ये धड़ा क्रिएट करते आ, किहड़ा धड़ा क्रिएट करते आ? जे असीं मिल लिया, 4 मिनिस्टर मिल गए, जे कोई MLA बह के मिल गया, असीं तां रोज़ मिलदा, मैं तां सारिआं नूं मिलदा, मैं तां कल भी परसों भी मिलिया, मैं कदों कहना नहीं मिलिया। ते जे ये कोई क्राइम है तां फिर उस क्राइम दे विच मैं उस गल नूं एक्सैप्ट करन नूं तैयार हैगा। नहीं, विजिलेंस तो बेसिकली वरतिया जाता। मैनूं ये भी पता भी किन्ने क सरकारी बंदे जदों किते सरकारां बदलदियां तां हॉस्टाइल हुंदे आ। जे विजिलेंस ने करना सी तां आ 2 केस 4 सवा 4 साल हो गए आ, हजे ताईं लटकदे रहे आ। इन्हां नूं कौन रोकदा? जदों एक वारी एविडेंस आ जांदी आ, जदों एक वारी ये आ जांदा भी हाँ बई इरीगेशन दा स्कैम आपां नूं सब नूं पता ना, वो कदी सज्जे नूं तोड़ देना, कदी खब्बे नूं तोड़ देना। मैं तां सच्ची गल है, मैं जे नौकरी कीती आ ना, बदकिस्मती ये आ कि ये लोकी जिहड़े पढ़े लिखे भी आ, मैं नहीं कहंदा ब्यूरोक्रेट च ईमानदार नहीं हैगे आ, लेकिन उन्हां नूं इहो जिहा सिस्टम च लिजा के इहो जिहा खच कीता जांदा भी तां कि उस ऑर्गेनाइजेशन नूं खराब कर दिओ, खिलार दिओ, उस सिस्टम नूं खिलार दिओ। ਉਹ ਖੜੀਏ यार, किन्ने पैसे चाहिए आ? पैसे बहुते नहीं चाहिए जिंदगी दे विच। नहीं, मिलते तो असी रोज़ ही हाँ, ये तो कोई रौला ही नहीं है भी असी कोई मिलते नहीं है। पर धमकियां मैनू जरूर वीरवार नूं ये फोन करके, और मैं 2-3 दिन रियलिटी च आ कि मैं 2-3 दिन बड़ा अपसैट रहा। मैं महसूस किया कि जे कोई किसी किस्म का बेअदबियां दा, जे कोई किसी किस्म का सिस्टम की गल करदा, ते जे उहदे नाल डील इदां दा तुसीं करदे आ तां फिर साडे सिस्टम दे विच सुधार नहीं आउणा। और मैं क्योंकि कदी इन्हां चीज़ां तो डरिया ही नहीं, क्योंकि डैसटनी जिहड़ी आ ना वो हर बंदे दी लिख के आउंदी आ, ते डैसटनी नूं बंदा चेंज नहीं कर सकदा। ये इन्हां नूं गलतफहमी आ किसी नूं भी शायद कई बारी कईयां बंदियां नूं गलतफहमी हो जाती आ भी खरे मेरे तो मेरा सूरज नहीं चढ़ना। ये नहीं हुंदा, ये कदी नहीं हुंदा। ये इन्हां नूं भी भुलेखा कढ लेना चाहिए। मैं तो हमेशा ये गल कहना हुंदा, जदों जागो उदों सवेरा। अज सोच लईए, अज ठीक पासे नूं तुर पईए ते ठीक हो जाऊगा, की प्रॉब्लम है। लेकिन जदों तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 78 ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਏ ਵੈਂਡੇਟੇ ਤੋਂ ਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਕਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡੀ ਫੈਕਟੋ। देखो मैनू तो ऐ लगता भी कई बारी ना बंदे नू घबराहट महसूस होने लग पैंदी आ, क्योंकि साडे स्पोर्ट्स दे विच ना जदों 10-12 मिनट रहिंदे आ फिर जिहड़ी टीम किते बहुती तरह हारदी हुंदी आ ना, तो फिर घबराहट च इहो जिहियां गलतियां करदी जिहड़ी नॉर्मल सरकमस्टांसिस च नहीं करदी। मैनू तो मैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दी गल करदा ते वो घबराहट जिहड़ी आ वो मैनू दिसण डई लगदी इन्हां दे विच। होर तां क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इदां दी लैंगुएज मैनू फिर भी नहीं सी लगदा। मैं 2-3 वारी इसे करके पुछया भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दा फोन आया। नहीं तो सानू जदों मर्जी कॉल कर लैण, रौले वाली की गल हैगी आ। जदों मर्जी कह देण, हुणे कह देण, हुणे ही चले जाना। नहीं ये तो बेसिकली बाह मरोड़ दे बंदे दी ते मरोड़ लैण। प्रगट सिंह देखो बहुत घट बोलदा। मैं मेरा ख्याल आ भी जिन्ने पत्रकार दोस्त आउंदे आ, मैं कदी भी कोई स्टेटमेंट कदी भी दित्ती होवे, मैं कदी किते 2-4 महीने यार मैं कहना काम करिए सारिਆਂ ਨਾਲ मेरा तुहाडे नाल चंगा सहचार हैगा। आपां कई वारी चाह भी बैठ के तुसीं कई वारी मैनूं हुज्जां जिहियां भी मारदे हुंदे भी भाजी कुछ बोलो। मैं कहा यार नहीं कुछ बोलण वाली गल है नहीं गी, लेकिन जे इदां दी गल हैगी आ तां फिर क्योंकि शांत मन हैगा, क्योंकि कोई इशू नहीं हैगा। जित्थों क मैं तुरिया ते जिथे तक पहुंचा, जे एक डैसटनी ना हुंदी तां मेरे वर्गा बंदा पहुंच नहीं सी सकदा, नहीं पहुंच सकदा सी। रियलिटी ये आ कि जिस लैवल तो तुरे आ ते जदों डैसटनी की गल हैगी आ तां फिर बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। अज तक मैं बंदे की बहुती मैनू कई बारी कईयां ने कहा तेरी ACR खराब हो जाए। मैं कहा उपर वाला ना ACR खराब करे, बंदे की ACR खराब की मैं मनता ही नहीं है। मैं अज तक जगतार जी कदी भी किसी पोलीटिकल पार्टी नूं माड़ा नहीं कहा। मैं अकाली दल च सीगा, मैं कांग्रेस च हैगा। पोलीटिकल पार्टियां तां सिस्टम नूं चलाउण लई बणीਆਂ सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ 100 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, क्योंकि ब्यूरोक्रैट ने ते पॉलिटिशियन ने टैक्नोक्रैट नूं तुहाडे चों बहुत बंदियां दा 20-25-30 साल का तजर्बा होऊगा ते हर फील्ड दे विच इदां दे बंदे बैठे आ ते उन्हां दी सलाह लैके गांह तुर पो। मैनूं प्रॉब्लम की आ, जे मैनूं नहीं आउंदा तां मैनूं पुछण च किसे नूं की हर्ज है। एक्चुअली विजुअलाइज तां पंजाब नूं करन दी जरूरत हैगी आ कि पंजाब दे विच होना की चाहीदा और पंजाब दा किरदार जिहड़ा। मैं तां हुण इस गल लई भी बड़ा क्लीयर हां कि पढ़िया लिखिया ते सियाणा एक चीज़ हुंदी आ कि पढ़िया लिखिया सियाणा दो चीज़ां हुंदियां। मैं तां कई पुराने बजुर्ग देखदा उन्हां ने समाज नूं सांभ के रखिया सी ते कई हुण मैं पढ़े लिखे देखदा जिहड़ा फाइलां दे विच घमा के पंजाब दा हिंदुस्तान दा इहो जिहा सत्यानाश मारिया इन्हां लोकां ने ते जिहदी भरपाई जिहड़ी आउण वाले समय च, क्योंकि साडे ते पॉपूलेशन दा भी प्रैशर है, साडे ते होर चीज़ां दे बड़े प्रैशर है
ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਸਹਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈਏ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਆ ਨਾ? ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਫॉर ਟਰਾਇਲਸ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਚੂਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਪਰ ਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਡੈਸਟਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਖਣ ਡਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲੜੋ ਨਾ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਓ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪੋਤਾ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪੋਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹਜੇ +2 ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 2, 2.5, 3 ਏਕੜ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਜਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖੂਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੀ ਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੈਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਠੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੱਤਾ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਡਿਸਟਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਲਕਰ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਯੈਸ,
ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।